समस्त को दिव्य प्रणाम नमस्कार सुस्वागत आशा करुच्ची समस्ते मते ठीक भाव शुणी पार्टी। चलत समस्ते प्रेयर करवा प्रार्थना करवा दिव्य संयोगर यही 38तम अध्याय को आरंभ करवा। समस्ते नमस्कार मुद्रे रुहतु, आखि को बंद करंतु, शरीर को एकदम स्थिर रखंतु, मन को शांत रखंतु, परम पिता परमेश्वर को स्मरण करंतु। जो भी शक्ति को आप विश्वास करुचंते तांको स्मरण करंतु, माता पिता को स्मरण करंतु, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु मार्गदर्शक शुभचिंतक पितृपुरुषगण महापुरुषगण ऋषिमंडली समस्त को स्मरण करंतु। जल अग्नि वायु पृथ्वी एवं आकाश को स्मरण करंतु। विश्व ब्रह्मांडर समस्त सकारात्मक शक्ति एवं विश्व ब्रह्मांडर समस्त पवित्र आत्मागण को स्मरण करंतु। द्वेष को घसी दियंतु। आखिरी स्पर्श पूर्वक ओपन योर आईज। समस्त शक्ति को प्रणाम सहित यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड प्रदान करंतु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। समस्त को दिव्य प्रणाम। चलंतो कार्यक्रम को आम आग को बढ़ेबा। आज हूँ दिव्य संयोग 38तम अध्याय। तेरे गत श्रेणी रे आम आध्यात्मिकतार किछि पॉइंट उपर आलोचना करुथिले कि आम जीवन रे आध्यात्मिकता किभଳି भावरे प्रभाव पकाए, आम जीवन सहित ओतप्रोत भावरे किभଳି भावरे जड़ित अछि। आज ताकू ही आम कंटिन्यू करिबा, ताकू आग को बढ़ेबा। आउ किछि सुंदर सुंदर पॉइंट रही जाइछि जो गुड़ा को कि आज आम आलोचना करिबा। तेरे मोटामोटी भाव में आज आम एक दुई तीन चार पांच छ एवं 7टी विषय पर आम आज आलोकपात करिबा। 7टी विषय सीरियल जीवा। से 7टी विषय रे यथाक्रम आसीबो आमर पथ ओ अभ्यास। प्रथमे आरंभ करिबा पथ ओ अभ्यास। आमर दिव्य संयोगर रास्ता कौन, आध्यात्मिकतार रास्ता कौन आपण मैंने समस्त जानते कि आध्यात्मिकता आम दर्शन सहित ओतप्रोत भाव में जड़ित करिकी ही जोड़िकरी ही आम आलोचना कर। आध्यात्मिकता भितर आमर दार्शनिक तत्व कौन रही ताको आम आलोकपात करुचंती। तेणु आज आम जीवा कि आध्यात्मिकतार पथ कौन अभ्यास कौन ता विषय में आलोचना करवा, आग को बढ़िबा। तेबे बार बार मु कहे कि आध्यात्मिकता बाह्य न थाए, थाए आम भितरे। बाह्य तम विश्व ब्रह्मांड को देखिबा अपेक्षा निज भितर विश्व ब्रह्मांड को देखिबा ही हेउची आध्यात्मिकता। एक कथा मु कहे। तेबे आमे जेतेबेले एक मनीष जन्म नेकी मानव जन्म नेकी संसार को आसीचंती, विभिन्न पथरे आमे जाउचंती। समस्तंकर अलग अलग पथ जहाँकि आमर प्रोफेशन वृत्तिगत पथ। किए गृहस्थ अच्छंती, किए सन्यास अच्छंती, किए सरकारी चाकरी करुचंती, किए बेसरकारी चाकरी करुचंती, किए व्यवसाय करुचंती, किए छात्र अच्छंती, किए गृहलक्ष्मी अच्छंती इत्यादि अनेक प्रकार वृत्ति भितर आम अच्छंती समस्ते। ये हला आमर पथ भिन्न। ठीक से परि संप्रदाय मानक जितेबाला आम जाउचंती जहाको आजिका डेट आम समस्ते कहते धर्म बोली, धर्म प्रकृति ता हूँ गोटे गोटे मतवाद, गोटे रास्ता। से समस्त रास्तार अंतिम पर्यायटी हूँ लक्ष्य स्थलटी हूँ एक गोटे जगह को ही आम समस्ते पहुंचवा। जी जेकोसी भिन्न रास्तार जान
ସେଥିପାଇଁ ସଂସାରରେ ନାନା ଜାତିର ନାନା ପ୍ରାଣୀର ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ମଣିଷକୁ ମାନବକୁ ଯୋଉ ଚେତନ ଶକ୍ତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତାକୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଗନ୍ତବ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ। ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିନେବା ଦରକାର। ତେଣୁ କିଏ କୋଉ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ରାସ୍ତା ଅଛି। କୌଣସି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ରାସ୍ତା। କିଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ରେଳରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ବସ୍ରେ, କିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ବାଇକରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ପଦଯାତ୍ରା କରିକି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଏକ। ତେଣୁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଏଇଠି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯେତେ ଜଣ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ରାସ୍ତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ, ଯୋଉ ଚେତନା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳଟି ଏକ। ଆମେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବା। ସେଇ ଜାଗାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆମେ କହନ୍ତି କି ହେତୁର ଘର, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭାବନା ଅନୁଭବର କଥା। ମୁଁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ସେଇ ହେତୁର ଘରକୁ ଦିବ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଶ୍ରେଣୀରେ ନିଜ ଭିତରେ, ଆପଣା ଭିତରେ, ଆପଣା ସଂସାର ଭିତରେ, ଆପଣା ପରିବାର ଭିତରେ କେମିତି ତାକୁ ନେଇପାରିବା ସେ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହୁଏତ ଏହା ଧୃଷ୍ଟତା କରୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଶ୍ରେଣୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବକ ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା, ସୁନ୍ଦର ଭାବଧାରା ଭିତରେ ଆଗେଇ ନେବା, ସମଜ୍ଜଳ କରିବା, ବିକାଶଶୀଳ କରିବା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ସମଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତାକୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଡ଼େ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ସଂଯୋଗ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ଏବଂ ଧ୍ୟାନଟି, ମେଡିଟେସନ, ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ, ଆମକୁ ବଦଳାଇଥାଏ, ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ କୃପା ଜାଗରଣ ହୁଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିୟମିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। କାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ବଳେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି। ଯଦି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଅଭ୍ୟାସଟି ଆମ ଭିତରେ କୃପା ଜାଗରଣ କରେ, କୃପା ଜାତ କରେ। ଆମେ ଦୟାଳୁ ହବା। ଏଇ ଗୁଣ, ଭଲ ଭଲ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିଲେ, ନିଜ ଭିତରେ ନିଭେଇ ପାରିଲେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାଟି ସରଳ ହବ, ସହଜ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କୃପା ଜାତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଆସ୍ଥା ଆସେ ନିଜ ଉପରେ, ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ, ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଆସ୍ଥାଟି ହେଉଛି ଏକ ସେତୁ। ଆସ୍ଥା ସଂଯୋଗ କରେ ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଆସ୍ଥା ରୂପକ ସେତୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ପୁରା ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ସରଳ ଭାବରେ। ଏବଂ ତାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି, ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଭକ୍ତି ଆମର ଅହଙ୍କାରକୁ ଲୋପ କରିପାରେ। ଅହଙ୍କାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ପଳେଇବ।
ଭକ୍ତିରେ ଆପଣ ବିଭୋର ହେଇଯିବେ, ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଅହଙ୍କାରର ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆଉ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ପଳାୟନ କରିବେ। ତେଣୁ ହି ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଈଶ୍ୱର ବା ଭଗବାନ ବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା, ସେମାନେ ସତ୍ୟତାକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ନୁହେଁ। ବୁଝନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସତ୍ୟତାକୁ ଶୁଣନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ କେତେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଜୀବନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କେବଳ କରିଦେଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା କରିଦେଲେ, ଏଣ୍ଡ କରିଦେଲେ, ଭଗବାନ ଯେ ଶୁଣିବେ ତା ନୁହଁ। ଭଗବାନ ସତ୍ୟକୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ସତ୍ୟତା। ଏବଂ ଏଇ ସତ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାର ଆଉ ଏକ ବାଟ ହେଲା ସରଳତା। এই ସରଳତା ଆମର ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏବଂ ଆମେ ସରଳତା ସହିତ, ସରଳତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ କି ବନ୍ଧନ, ସରଳତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏକ ରୂପ ହେଉଛି ଶିଷ୍ଟ ହବା। ଶିଷ୍ଟ, ଆମେ ଶିଷ୍ଟ ହବା, ସୁଧୁରି ଯିବା, ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ କରିବା, ଆହରଣ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯୋଉମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ସଦୃଶ ଅନୁଭବ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଶିଷ୍ଟ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ। ତେବେ ଆତ୍ମିକତା ପଳାୟନ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମୀୟତା କେବେ ପଳାୟନ ହେଇନପାରେ। ଆତ୍ମିକତା ଅର୍ଥାତ ଆତ୍ମାକୁ ସଚେତନତା ପୂର୍ବକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ସଂସାରରୁ, ଏଇ ପରିବାରରୁ, ଏଇ ସମାଜରୁ ପଳାୟନ କରିବାର ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ୟା ଭିତରେ ହିଁ ରହିକି ଆମେ ଆତ୍ମିକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜାଗୃତ କରିବା, ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଓକେ, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଉଠୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନ ଜାଗରଣର ସୁଯୋଗ ଥାଏ। ଅତି ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନ ନୂତନ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଜାଗରଣ କରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ମୁକ୍ତ ହେବ, ପବିତ୍ର ହେବ ଏବଂ ଜୀବନଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ, ପ୍ରେମ ଓ କରୁଣା। ପ୍ରେମ ଓ କରୁଣା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟତା, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ପ୍ରେମ। ଗୀତାର ସାଂଖ୍ୟ ୟୋଗରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞତା। ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସୁଖରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ହେଲେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞତା। ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ, ମନକୁ, ଆତ୍ମାକୁ ପୁରା ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କଳ୍ପନା ବିହୀନ, କୌଣସି କଳ୍ପନା ନାହିଁ, ଏକଦମ ନିର୍ବିକଳ୍ପ। ସେ ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ସ୍ପାନ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ହବା। ଏବଂ ସେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ପ୍ରେମ, जो ପ୍ରେମରେ ଆମର କୌଣସି ଆଶା ନଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନ୍ୱେଷଣ ନଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତିର କଳ୍ପନା ବି ନଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ନିର୍ବିକଳ୍ପ। ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦିବ୍ୟତା। ତେବେ ଯାହାକୁ ବି ଆପଣ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ।
କିଛି ଆଶା କରିକି ନୁହଁ, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ପ୍ରେମ ହିଁ କରନ୍ତୁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ତ ଏଇ ପ୍ରେମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ସନରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କାରୁଣ୍ୟ ଭାବ, କରୁଣା ଭାବ ଆସୁଛି, ସେ କରୁଣା ଭାବଟି ଆମର ପ୍ରେମର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। କରୁଣା ଭାବଟି ପ୍ରେମର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। କରୁଣା ଭାବ ଆସିଲେ ଆମେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଚେତନା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶା, କଳ୍ପନା, ଫଳ ଏସବୁଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ୍ଷମାଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଷମା କ୍ଷମାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ନିଜର ଜନନୀ ସଦୃଶ ଚିନ୍ତା କଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, କରୁଣା ଆଡ଼କୁ ଯିବା। କରୁଣା ନିର୍ବିକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପର ଆଡ଼ୁ ଆଣୁଛି। ଏବଂ କିଏ ଆଶା କରେ ନାହିଁ? ଆଶା କେତେବେଳେ ଆମର ଆସିବ ନାହିଁ? ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ହେଇଯିବ, ସତ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ହିଁ କୌଣସି ଆଶା କରେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ କୌଣସି ଆଶା କରେ ନାହିଁ, କାମନା କରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମ ହାରିଯାଏ, ପ୍ରେମରେ ଯେଉଁଠି ମନ ହାରିଯାଏ, ପ୍ରେମ ହାରେ ନାହିଁ, ମନ ଯେଉଁଠି ପ୍ରେମରେ ହାରିଯାଏ, ସେଇଠି ହିଁ ଆମର ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ନିଜକୁ ହିଲ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ତେଣୁ ମନକୁ କେବେ ବି ପ୍ରେମରେ ପରାସ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ମନକୁ ବିଜେତା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେମର ବିଜେତା। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ମାନବକୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏକତା ଭାବକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକତା ରହିପାରନ୍ତି, ସମାଜରେ ବି ଏକତା ରହିବା, ପରିବାର ଭିତରେ, ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ଡୋରିରେ ଆମେ ଏକତା ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବା। ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଆମର ଅନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଏକତା ହେଇପାରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଭିତରେ, ସେଇ ଚେତନା ମାନଙ୍କୁ ଏକ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଚେତନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବିବେ, ଆମ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବିଲେ ପରିବାରଟା ଯେମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଏ, ଆମ ଭିତର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟି ସେମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏକତା ଆଣିବା, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ପ୍ରେମ କେବଳ ଏକ ଭାବନା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଭାବ। ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଭାବର ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମରେ ଭଗବାନ ଶୀଘ୍ର ମିଳନ୍ତି, ପ୍ରେମରେ ଶୀଘ୍ର ଭଗବାନ ମିଳିଯାନ୍ତି, ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନ ବେଳେ ବେଳେ ବୁଝି ସାରେ ନାହିଁ, ବୁଝା ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟ ବୁଝିଯାଏ। ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କାହିଁକି? ପ୍ରେମଟା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ହୃଦୟ ସହଜରେ ବୁଝିଯାଏ। ଅନେକ ଅଚିନ୍ତା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ବୁଝିଯାଏ। ହୃଦୟ ଦେଲେ ପ୍ରେମ ବଢେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନାବିଳ ହୃଦୟ।
आबिଳ ମୁକ୍ତ ହୃଦୟ ପ୍ରେମର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରେମ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦୟା ଭାବକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ମଣିଷ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଦୟା ଭାବ ସହିତ ପ୍ରେମକୁ ବିକିରଣ କରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତ ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବେ ଯିବା ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ଶକ୍ତି ଓ ତରଙ୍ଗ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି এই ସଂସାରରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଏକଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ଖେଳ এই ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିର ଖେଳ ଅଟେ ଏନର୍ଜିର ଗୋଟେ ଖେଳ ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଛି ତରଙ୍ଗ ଏନର୍ଜି ତରଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳିଥାଏ ଏନର୍ଜି ତରଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳିଥାଏ ଆମର ଶକ୍ତି ଆମେ ତରଙ୍ଗକୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି ତରଙ୍ଗକୁ କେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚେତନା ସହିତ ନେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆମର ଶକ୍ତି ନିର୍ଭର କରେ ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତଃଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ତରଙ୍ଗାୟିତ କରନ୍ତୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତରଙ୍ଗକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗାୟିତ ଯିବ ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବନା ଆମର ତରଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଆମେ ଯାହା ଥଟ୍ସ ନିଅନ୍ତି ବିଚାର ନିଅନ୍ତି ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଇଏ ହିଁ ଆମର ତରଙ୍ଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ କି ତରଙ୍ଗକୁ ଆମେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା କେତେ ସକାରାତ୍ମକ କରିବା କେତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ତାହା ଡିସାଇଡ୍ କରିଥାଏ ଆମର ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଥଟ୍ସ विचार थॉट्स तरंग को निर्दिष्ट करे रूपायित करे तेबे उच्च तरंग उच्च अनुभव आने निम्न तरंग निम्न अनुभव आने से कह जाए से पक्षी उड़े जेते दूर से जाने बारत तार ये जेते दूर उड़े कौन अनुभूति चेतनाशील एमती नहीं कि आम शारीरिक शक्ति सहित स्थूल शक्ति सहित आम केवल अनुभूति संपन्न हवा नुहे ता नुह जेतेबेले यात्रा मानक भाग नियंती किए राजा भूमिका भाग नियंती तो किए चाकर भूमिका भाग नियंती किए मंत्री भाव में अभिनय करती तो किए एकदम रोग पीड़ित हवा कौन सी रोगी भाव में अभिनय करती यात्रा नाटक ड्रामा तेज जड़े साधारण कलाकार टाए गोटे राजा भाया केमिति रोल कर अभिनय कर समस्त को लगे सतरे राजा राजा चलुंट सतर राजा स्टेज रे अच्छा भिकारी भाया अभिनय करुचे लगुच कि सतरे भिकारी टाए अच्छे लगे ना नहीं कहीं ना राजा भूमिका तो अभिनय कर सत किंतु चेतनाटी ये गोटे कलाकार किंतु चेतनाटी गोटे राजार चेतना ता भीतर से सृष्टि करे ताकू परिस्फुटन करे स्टेज रे गोटे कलाकार सेथिपाई जेते बेले कलाकार माने पेंटिंग हो जाती पाउडर बोली दियंती मुह भितरे मुहरे एकदम रेडी हो जाती ताहले आपणकर निर्देशक माने डायरेक्टर कौन करते मिरर दियंती मिरर एक्टिविटी दर्पण दियंती देखा
पूरा रेडी हो गले से पटक जाओ बस आराम रे और दर्पण देख शुणु बढ़िया कथा यहाँ दर्पण देखिकी तमे जो चरित्र अभिनय कर पेंटिंग हो गलानी से चरित्र को निज भितर रूपायित कर दर्पण भितर फील कर कि राजा माने मु राजा बुझिपारुछंती तेणु से चेतनाटी जितेबले निज भीतर को आणुची से कलाकारटी सेतेबले से राजार भूमिका को ठीक भाव में निभे पारुची से चेतना न आनिबा पर्यंत राजा चेतनाटी से निभे पारुना अर्थात मो कहबार उद्देश्य बुझुचंती आमे राजा नुह कलाकारटी राजा नुह किंतु राजार चेतनार से अभिनय कला अतएव आमे जितेबले चेतना को वर्धित करती तरंग को वर्धित करती से तरंग ए थट्स द्वारा तरंग को जिते रूपायित करती एमती नहीं कि आम फिजिकाली से स्तर को जाइथिबा आम पाखे बहुत टंका हेले जाइए आम धनी बोली फिल करबा एमती नुह आपण टंका न थाई कि निजको धनी चेतना धनी तरंग भितर तरंगायित करें यह कहबार मोर उद्देश्य जगन्नाथ दास जितेबले भागवत लिखुले एकदा गोटे स्टोरी अच्छी आपते विश्वास करेंगे आपण बुझे कह जाए आपण मैंने शुणी कि जगन्नाथ नारी बेश होते जेल नारी बेश जिते होते पुणी पुरुष बेश होते थे राजा किछि दिन पाई जेल भितर मध्य बंदी करते जगन्नाथ जगन्नाथ दास जे भागवतर रचनाकार परक्षण जिते बड़े मु गभीर भाव अनुसंधान करिछि साधारण भाव जगन्नाथ नारी ही जाउथिले पुरुष ही जाउथिले सतरे नारी होते यह को विश्वास न करी यार जिते बड़े चेतना रो डीप लेवल को आम जानती सेते बड़े जानती कि जगन्नाथ दास जिते बड़े नारी मान कथा भागवत लिखा जाऊले से तो नारी नुह ना ये नारी मान कथा भागवत लिखा जाते कोठी ना कोठी तरंगटी जिते बड़े पूरा सठिक मार्ग को वास्तवता को पहुंची पारे ना जगन्नाथ दास कौन करते निजक नारी बेश सजाऊे सिंदूर लगौले चूड़ी पिंधुले शाढ़ी पिंधुले नारी बेश पूरा सजेकी निजक गोटे नारी अनुभव निज भितर आणुले गभीर भाव जाइकी नारी कथा लिखु यह को बुझी न पारी कही दियंती समस्ते कि जगन्नाथ दास नारी भी हो पारुथिले पुरुष भी हो पारुथिले जहाँ को आजिकार पीढ़ी मैंने विश्वास करने नाराज अटंती जो एमती किछि किछि अप्रामाणिक विश्वास जो आज अनेक लोक विश्वास आध्यात्मिकतार दूरे जाउछंती बिलीव करि पारनांती ये एकदम फैंटासी बोली से फील करुछंती किंतु जदि गूढ़ रहस्य भाव से चेतना भीतर को आम प्रवेश करवा तार मूल तत्व को आम सत्य बुझीपर एकदम डीपली बुझीपर तेणु से बेश से होते फिल कर जयदेव लिखला बेले आप देखते गोटे मन आसला गोटे पद आसला प्रचुर भल पाउचंती कृष्ण राधा को एत भल पाउचंती से चाहूचंती कृष्ण कि मो मुंड पर राधा पाद टे देकी रहते कि पाद मो मुंड पर थापी दियंते कि से राधा किंतु लेखिबा को गला बेले को सही चेतना को जिते बड़े जयदेव पहुंची पारे ना स्वयं भगवान को मुंडरे पाद राधा पाद केमी लेखि कलम जिते बड़े अटकी गला लेखि पारे ना विश्वास रही स्नान करी गला बेले को तांको रूप रे बाहुड़ी आसी स्वयं भगवान से पदटे लिखि देते आपण मैंने कथा जान तो यह प्रेमर निबिड़ अनुभव तेणु आमर चेतना आमर विचार आम तरंग को रूपायित करि थाए एवं
ଏଇ ତରଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଶକ୍ତିକୁ ଏନର୍ଜିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ। ଆମ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ତରଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳିଥାଏ, ସେଇ ଏନର୍ଜିକୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନଟି କଣ କରେ? ଶୁଦ୍ଧ କରେ, ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆମ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଯିଏ ଆମ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଯାହା ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର, ଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶବ୍ଦ, ଏଇ ତିନୋଟି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଚକ୍ର ମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ଜାଣନ୍ତୁ, ଚକ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବାର ତିନୋଟି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ମନ୍ତ୍ର, ଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଶବ୍ଦ। ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଚକ୍ର ହିଲିଂ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଚକ୍ର ଗୁଡିକ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଅଟନ୍ତି, ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ, ଯୋଉଠି ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏବଂ ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଆମର ଦିବ୍ୟ ଶ୍ୱାସ। ପ୍ରାଣଟି କଣ? ଆମର ଦିବ୍ୟ ଶ୍ୱାସ। ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଶ୍ୱାସ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଚକ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୁଢ ତତ୍ଵର କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସଟି ଟିକେ ବୋରିଂ ଲାଗୁଥାଇପାରେ ତତ୍ଵ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାର୍ଘ ପର୍ବ ଜୀବନର ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଟମସ୍ଫିୟର, ପ୍ରକୃତି, ଗଛ ପତ୍ର, ଘାସ ଗାଲିଚା, ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ଫୁଲ ଫଳ, ଯାହା କିଛି ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରକୃତି ଭାବରେ ଉଭା ହଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମର ଶକ୍ତିକୁ, ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟି ଆମର ଚକ୍ରରୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୁଏ, ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ ପ୍ରକୃତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରକୃତି ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତିକୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ। ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି, ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବାଟ ଦେଇକି ଅନୁଭବ କରିବ, ତାକୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ ପ୍ରକୃତି। ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚେତନା ସହିତ, ଏଇ ଭାବନା ସହିତ ଆପଣ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହେବେ, ଶୁଦ୍ଧ କରିକି ଶକ୍ତିକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ଚେତନା ଆଡକୁ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ତରଙ୍ଗ ଆଡକୁ ନେଇକି ତରଙ୍ଗାୟିତ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଶରୀରର ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଏକ ଓରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅନେକ ମହାମନୀଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଏକ ଓରାର ଚିତ୍ର ଥାଏ। ଓରା, ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଓରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କପାଳରେ, ଏଇ ଯୋଉ କପାଳ ଅଛି, ଫୋରହେଡ୍, এই କପାଳ ଭିତରେ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଆପଣ କପାଳକୁ ଜଣେ ଦେଖିଲେ ବିମୋହିତ ହେଇଯିବ, ଏକଦମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଇଯିବ। ସମ୍ବୋହନ ଶକ୍ତି ଇତି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଏଇଠୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଯେ ଜଣେ ଦେଖିଦେଲେ ସମ୍ମୋହିତ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଚେତନାକୁ ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର କରିବା, ତରଙ୍ଗାୟିତ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଓରା ତିଆରି, ଏବଂ ଆମର ଓରା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଦର୍ପଣ। ଆମ ଓରା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଦର୍ପଣ। ଆମେ କେତେ ସକାରାତ୍ମକ ଓରା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ବାହାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଓରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ऊर्जा ହେଉଛି ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତ, ଶାନ୍ତ ରହିବା। ଆପଣ ଯଦି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଓରା ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯେତେ ଶାନ୍ତ ରହିବେ, ସେତେ ଓରା ନିର୍ମାଣ ହୁଏ। ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତି ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ବିରକ୍ତି ଓ ମୁକ୍ତି। ବିରକ୍ତିକୁ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଏ ଜାଗାରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ଜାଗାରେ ବିରକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବିରକ୍ତି ଅସ୍ନେହ ନୁହେଁ, ସ୍ପଷ୍ଟତା। ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା ଦରକାର ବିରକ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିରକ୍ତି କେତେବେଳେ ବିରକ୍ତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଥିବ,
ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଠିକ ହଉଛି, ପରିବାରରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କ ପ୍ଲେସରେ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ଠିକ ଭାବରେ ସୁଖ ପାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଠାକ ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏକାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ଭିତରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଭାବ ଆସିଥାଏ। ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ କଥାକୁ। ଆପଣ ଏକଲା ଥିବେ ଏବଂ ଭାବିବେ ସତରେ କଣ କରୁଛି, ଜୀବନଟା କଣ ସତରେ ଏଇସବୁ ଯାହା କରୁଛି, ଯୋଉ ପରିବାର, ଯୋଉ ଧନ କମାଉଛି, ଯୋଉ ସକାଳ ପାହିଲେ ମୁଁ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସକୁ ଯାଉଛି ପୁଣି ଫେରୁଛି, ଏଇଟା କଣ ଜୀବନ? ଏଇଟା ହିଁ ଜୀବନ? କଣ ପ୍ରକୃତିରେ କରୁଛି? ଏମିତି ଅନେକ ଚେତନା ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରେ, ଭାବନା, ବିଚାର। ଆପଣ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଜୀବନ ଉପରେ ନୁହଁ, ଶରୀର ଉପରେ ନୁହଁ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କଣ କଣ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ କରୁଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ନାହିଁ କି ଆପଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଜୀବନର ଯୋଉ ମହତ୍ଵ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ବୋଧହୁଏ ଉଣା ରହିଯାଉଛି, କିଛି ନା କିଛି କୋଉଠି ଅପୂରଣୀୟ ଅଛି? ସେଇ ଭାବନା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ବିରକ୍ତି। ସେଇଠି ଆପଣ ଦିବ୍ୟତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆତ୍ମା ଖୋଜୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଭାବ ଆସିଥାଏ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଭାବ ଆସେ, ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ରାସ୍ତାର ଦ୍ୱାରଟି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳେ। ତେବେ ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ ବା ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ କେବେ ବି ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଆମ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ବା ଜିନିଷ ଆମକୁ ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତି ପାଇବା। ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଫଳକୁ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଶା ହିଁ ହେଉଛି ନିରାଶା, ସବୁଠି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କର୍ମ ଆପଣ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଗୀତାରେ ବି, କର୍ମ କର ଫଳରେ ଆଶା କର ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଫଳ ନିର୍ମାଣ କାମ ଜାରି ରଖିଥାଏ। ଯତ୍ କର୍ମ ତତ୍ ଫଳ। ଆଶା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଟୋମେଟିକାଲି କର୍ମ ସହିତ ଫଳଟି ସଂଲଗ୍ନ ଥାଏ, ଏକଦମ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥାଏ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ତିଆରି। ତେଣୁ ଫଳ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆଜି ଆମକୁ ଯଦି ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ କର୍ମ କରିବାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଉଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାବନା ଯଦି ମଣିଷ କରିଦେଲା ନା, ତାହେଲେ ସେଇ କର୍ମକୁ ଠିକ ଭାବରେ ନେବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଫଳ ମିଳିବ। ଅସଫଳତା ପ୍ରମାଣ କରିଦିଏ କି ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରାଣରେ ନିଜର କର୍ମକୁ ସମାପନ କରିନାହାନ୍ତି, ଅନେଷ୍ଟଲି କରିନାହାନ୍ତି। ଓକେ। ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଶାନ୍ତ ରହିବା। ବିରକ୍ତି ପ୍ରେମକୁ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେତେବେଳେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିବ, କଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା, ଦିବ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ବିରକ୍ତ ଭାବ ପଳେଇଲା। ଅନାସକ୍ତ ହେଉଛି ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନାସକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଆସକ୍ତି ମୁକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଅନାସକ୍ତର ଅର୍ଥ ନୁହଁ କି କାହାକୁ ଭଲ ନ ପାଇବା। ଅନାସକ୍ତର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ ଭଲ ପାଇବା। ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମତା ଭାବ ରଖିବେ, ଇଏ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଇଏ ମୋ ପଡ଼ିଶା ଘରର ପୁଅ, ଭଲ ପାଇବାର ସମାନ ନିବେଦନ ଦେଇଦେଲେ, ସମାନ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ନା, ଆପଣ ଅନାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଗଲେ।
ଅନାସକ୍ତ କହିଲେ ଭଲ ନ ପାଇବା, ବିରାଗ ହବା, ଘୃଣା କରିବା ଅନେକ ବୁଝନ୍ତି, ଆଦୌ ନୁହଁ। ଅନାସକ୍ତ ଶବ୍ଦଟି ସଦାସର୍ବଦା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ସକାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଅନାସକ୍ତ ସମତା ଭାବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଆମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ପତ୍ତି କଣ ଜାଣନ୍ତି? ସନ୍ତୋଷ। ସନ୍ତୋଷ ହେଉଛି ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା, ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍, ଆପଣ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଏ, ତେଣୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଏବଂ ଯାହା ଆମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୋଉଠି ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କର୍ମର ସଠିକ ମାର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଏହା ଯଦି ମନ ଭିତରେ ନେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିପାରିବା। ସନ୍ତୋଷ ରହିବାଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଳି ବଡ଼ ଧନ। ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ସବୁ ଅସାର, ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଉ ସବୁ ଅସାର ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଭାବନା ସହିତ କର୍ମ କରି ଯାଆନ୍ତେ ନା ଆମକୁ ସବୁ ମିଳିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହିଁବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଆମ ମିଳିବାଟା ଆମଠୁ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଏ। ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଏ ଗପ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ଆପଣମାନେ? ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଏ ଗପ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା? ପାଦେ ପାଣିକି ଆସିଲେ ଗୋ ବାପା, ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଯାଉଛି, କଣ କରିବି ଲୋ ରାଣ୍ଡର ଝିଅ, ତୋ ମନା ରଙ୍ଗ ଖାଇଛି ଖାଇଛି। ସୁନ୍ଦର ଆଇମା କାହାଣୀ ଥିଲା, ଆଇମା କାହାଣୀ। ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିର୍ବିକଳ୍ପ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଆଶା ବିନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯିବ ଏ ସିକ୍ରେସି। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ କରିକି ଯଦି ଫଳକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଭାବିକି ହିଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡେରି ହୁଏ, ସେ ଘୁଞ୍ଚି 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 ଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ, ଆହୁରି ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୀବନରେ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ନା, ଏଇ ଚାପ୍ଟରକୁ ପୁରା ବୁଝିଯାଅ, କର୍ମ କରିଯାଅ। ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ତମେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ, ଏତକ ବୁଝିଯାଅ, ତମକୁ ଫଳ ମିଳିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବୁଝାନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କହିଲେ କଣ? ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଗତକୁ ଏକଦମ ପଳେଇଯିବା ନୁହଁ। ବହୁତ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ କହିଛି ଏ କଥା। ଆମ ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତି ହେବାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା, ମୁକ୍ତ ରହିବା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପରିଚ୍ଛେଦ। नेक्स्ट परिवर्तन ओ विकास। परिवर्तन ओ विकास। वेदना आत्मिक शक्ति को जागृत कराए। जितेबाला आम भितर वेदना आसे, दुख आसे, जंत्रणा आसे, हताशा आसे, कौन से नकारात्मक घटना आम जीवन में घटे, सेतेबेले ही आमर आत्मिक जागरण हुए, आमर आत्मार शक्ति सेतेबेले ही जागृत हुए। तेणु जीवन में दुख आसवा, झड़ आसवा, विफलता आसवा मध्य जरूरी अटे। यह स्वाभाविक प्रक्रिया। आत्मार जागरण पाई ये सबू यूनिवर्स, विश्व ब्रह्मांड आमको प्रदान करिथांती। अतएव हे सुधी सज्जन मंडली, जीवन कौन सी विफलता पाई, कौन सी दुख कष्ट जंत्रणा वेदना पाई म्रियमाण हंतु ना। चिंता करंतु यह भगवान कर गोटे परीक्षा। ये परीक्षा रे वो अवतीर्ण ही गले आउ एक सोपान को अवतीर्ण है, वर्णित है आउ गोटे क्लास को। जमी आम श्रेणी पढ़ला बेलू
पास कला परे ता ऊपर क्लास को जाइथान्ते ठीक सही परिवार एवं परिवर्तन होची प्रकृतिर नियम चेंज इज ग्रोथ परिवर्तन जदि आम हवा ना ताहले ग्रोथ आसवा ना प्रकृतिर नियम है परिवर्तन मुहुर्मुहुः प्रकृति परिवर्तन हो आमको प्रकृति सहित परिवर्तन हवा वांछनीय अटे जेमितिक अंधकार ही आलोक को जन्म देछि आलोक जन्म अंधार हीरार जन्म कोईलार मुक्तार जन्म शामुकार पद्मार जन्म पंकर बुझंतु पंकर जदि पद्म जन्म होची शामुकर मुक्ता होची कोईलार हीरा होची अंधार आलोक होची तेणु से वेदना से दुख से जंत्रणा भितर आम सुख परम आनंद को खोजी पार से सृष्टि थाए तेणु जीवन प्रत्येक चैलेंज जो चैलेंज भी आसूच आम जीवन रे ना ताहा विकास आमंत्रण अटे आग को आम बढ़िया जीवन में विकास करने ताहा आमको आमंत्रण करी जो चैलेंज आसे चैलेंज अन्य ना हूँ विकास को आमंत्रण करने मन रखु से चैलेंज को ग्रहण करंतु जीवन को विकास कर ज्ञान अभिज्ञता और ध्यान फल अटे जाग्रत हवा आमर दुख को जो दुख आसे जंत्रणा आसे ता भीतर में जाग्रत होते ना से जाग्रत आम दुख को सकारात्मक शक्ति रे परिणत करे कन्वर्ट करे बाट पाती आम अभाव असुविधा ही उद्भावन बाट देखाए आम पढ़ी अभाव असुविधा ही उद्भावन बाट देखाए अभाव पड़े लोक शिक्षा ग्रहण करे तेणु आसवा दरकार अटे शिखापी आत्मा प्रेम और सेवा द्वारा विकसित हुई एवं ये प्रेम और सेवा द्वारा विकसित हुए जिते आम जीवन में आसे परिवर्तन परिवर्तन आम कर आत्मिक विकास ही सचेतनतार ही आसे ओके दिव्य संयोग एबे दिव्य संयोग अंतिम शक्ति दिव्य संयोग कौन यही क्लास कथा मुझे बताए दिव्य संयोग कथा दिव्य शक्ति के सहित संयोग स्थापन कर अन्य ना हो दिव्य संयोग ईश्वर केवल अनुभव नुहति ईश्वर आम विश्वासर परिचय काटती जार विश्वास जेते बड़ तार ईश्वर सेते बड़ अंतर्ज्ञान माध्यम आमर दिव्यता आसी थाए अंतर्ज्ञान द्वारा आम दिव्य शक्ति के सहित संयोग कर बाह्य ज्ञान द्वारा पारे ना अंतर्ज्ञान एवं आस्था रहिले असत्य आपण के भीतर को प्रवेश कर आस्था आस्था प्रकट करंतु आस्था प्रकट करंतु एवं दिव्य शक्ति के सहित निजको संयोग करंतु प्रत्येक श्वास आमर दिव्य उपहार अटे आमे जो ब्रीदिंग नौचंते थरे नेले छाड़िले पुणी थरे जो थरे नौचंते हमको नबार सुजोग मिलुछि देखंतु जेबे नबार सुजोग बंद हो जिबा आमे श्वास नहीं पारंते नाही फील करंतु आम अवस्था ये सुंदर शरीर पूरा अकामी हो जिवो ऑर्गन माने अकामी हो जिवे जड़ पालटि जिवे हमको अन्य एक रूप में लोक देखिए आमर ना बदली जीव तेणु
ये श्वास जो जाऊँची प्रत्येक श्वास दिव्य शक्तिंकर गोटे उपहार गोटे गोटे उपहार बोली तेणु ग्राटिट्यूड प्रदान करंतु दिव्य शक्ति को श्वास नहीं पारुछन गोटे गोटे श्वास पाई आपण कृतज्ञता ज्ञापन करंतु भगवान को दिव्यता सरलता और निरवता भितर बसी आमर हृदय होउछि आमर देवालय जो भितर आमर प्राण शक्ति प्रवेश करुछि अनेक गुड़ाए सकारात्मक विचार प्रवेश करुछि जेतेबेले आमे आत्मसमर्पण कर दियंती दिव्य शक्ति पाखरे सेतेबेले ही आमे दिव्य कृपा लाभ करंती अनेक आध्यात्मिक गल्प आपण पाइबे जे समर्पण कर दउचंती दिव्य शक्ति को ऊर्जा पाए द्रौपदी वस्त्रहरण अवस्था देखंतु बा गज को जेतले कुंभीर धरिछि गज डाकुछि से ताहा देखंतु कि मृगुणी स्तुति देखंतु अनेक किछि उदाहरण आपण पाइबे पुराण काल पर आत्मसमर्पण दिव्य कृपा प्राप्त ही थाए तेणु ब्रह्मांड सदा सर्वदा आमर भल पाई ही काम करुछि ब्रह्मांड सदा सर्वदा आम भल पाई ही काम करुछि दिव्य संयोग पाई कौन सी समय अपेक्षा रखे ना एटा अमृत बेला एटा काल बेला नो माय डियर फ्रेंड्स प्रत्येक समय अमृत अमृत मुहूर्त प्रत्येक मुहूर्त अमृत बेलार चिंतन आम दिव्य शक्ति सहित संयोग कर मोर उचित बेला आसिले भगवान को डाकबी भल बेला देखी पांजी देखी कैलेंडर देखी पुरोहित को देखिक भल बेला सुझेबी कोटा भल बेला यही दुर्बल मानसिकता भितर दयापूर्वक रुहतु भगवान का सृष्टि जो समय ना 24 घंटा भगवान समस्त को देते से 24 घंटा गोटे गोटे पल गोटे गोटे मुहूर्त गोटे गोटे मिनिट होगी आसी से प्रत्येक मिनिट प्रत्येक छोटे छोटे पल मुहूर्त पवित्र पवित्र कारण ये 24 घंटा समय समस्त समान जो देते यही समय केते भी काल बेला ही न पारे केते नकारात्मक ही न पारे समय सदा सर्वदा पवित्र पुण्य अमृत अटे यही फिलिंग्स आपण माने नियंतु अंतिम सत्य दिव्य जागरण रे मुझे कहवाई चाहे शिक्षक सेतेबेले आसंती जेतेबेले शिष्य प्रस्तुत हुए शिष्य जितेबाला प्रस्तुत हुए सेतेबेले ही शिक्षक आसंती तेणु निजक जदि शिष्य रूपे बणिबे ताहेले आपण को गुरु प्राप्त हो निजक जे निरंतर शिष्य रूपे बणे सही एका योग्यतम गुरु मध्य जणे गंगाधर में लिखिछंती तेणु शिष्य जितेबाला प्रस्तुत हम तांको गुरु प्राप्त ही थाए आपण प्रस्तुत न हवा पर्यंत जने गुरु पाइबे नाही तेणु शिक्षक सेतेबेले आसंती जेतेबेले शिष्य प्रस्तुत हो सत्य यात्रा मन हृदय एवं विवेक द्वारा जाए आगो मन हृदय एवं विवेक एवं जीवन सत्य होची निज दिव्य स्वभाव को जानिबा निज दिव्य स्वभाव को जानिबा होची आम जीवन सत्यता बार बार मो कहे आपण स्वतंत्र आपण स्वतंत्र अधिकार अधिकारी आपण स्वतंत्र करी भगवान सृजिचंती समाज को पृथ्वी को प्रेरणा करिचंती निजको अन्य समस्त सहित समान करंतु ना साधारण बनंतु ना आपण असाधारण अटंती असाधारण व्यक्तित्व अटंती मोक्षर अर्थ किसी नुआ किसी आद नुहे जहाँ आपण अछंती ताहा को मने पकाइबार अन्य ना होची मुख्य साधारण भाव में भावंतु
गहन तत्व भितर नहीं जीवन को असार करंतु ना, जीवन को परिमार्जित करंतु, सुंदर करंतु। सर्वोच्च ज्ञान होची मु समस्त सहित एक अटे, मु समस्त सहित एक, यह हेउची हमर सर्वोच्च ज्ञान। खोजिबार शेष हेउची रहिबार आरंभ, रहिबार आरंभ हेउची खोजिबार शेष। ସେଇଠି ଖୋଜିବାର ଶେଷ ହବ ଯୋଉଠି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ରହିଯିବେ। ସେଇ ଅମୃତ ସ୍ଥଳ, ସେଇ ଅମୃତ ସ୍ଥାନ, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣ ଖୋଜିବାର ଶେଷ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରିୟ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଅହଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟ ଏବଂ ସରଳତାକୁ ଜଟିଳ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାରକୁ ଶୂନ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହିଛି, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଛି, ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଭୟ ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ସଂଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏକ ମାନବ ନୁହନ୍ତି, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଂ। ଯିଏ ଆତ୍ମିକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଏକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ମାନବ ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ସମଜ୍ଜଳ करे, परिमार्जित करे, विकास रास्ताରେ ନିଏ, ଯେ ବିଭୁ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଲ୍ୟାଣ करे, କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା करे। ଆପଣ ସେଇ ମାନବ, କେବଳ ସାଧାରଣ ମାନବ ନୁହେଁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ମାନବ, ଯିଏକି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଦକ୍ଷତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ନ ରଖି ବାହାରକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ସଂଯୋଗ କରାନ୍ତୁ। ଦିବ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମଜ୍ଜଳ କରିବା ସହିତ ଏହି ସଂସାରକୁ ସୁନ୍ଦର କରାନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଜି ଦିବ୍ୟ ସଂଯୋଗ ଶ୍ରେଣୀର ବାର୍ତ୍ତା। ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରି ନେବା, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। एकदम शांत भावरे फील करंतु, निज भितर दिव्य सत्ता को अनुभव करंतु। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय ओम शांति शांति शांति। समस्त को दिव्य प्रणाम, दिव्य प्रणाम, दिव्य प्रणाम। भगवान समस्त को सुंदर सत्य जंतु, उत्तम संपद जंतु एवं भरपूर खुशी जंतु, समस्ती दिव्य सत्तांक सहित दिव्य संयोग कर। यह ही समस्त प्रार्थना। नमस्कार।